स्कूल छात्री को लगुच भूत भयभीत अच्छा स्कूल अध्ययन करुवा शताधिक छात्र छात्री शिक्षक अभिभावक हाँ आज्ञा एभली घटना देखा मिलूँ दीर्घ 5 दिन हम एडसमा ब्लॉक अंतर्गत कुंजकोठी पंचायत नीलकंठेश्वर उच्च विद्यालय कनाकुड़ी सूचनायोग्य कि विद्यालय में प्राय 10 ରୁ 11 जन बालिका मानक एपरी 5 दिन धरी भूत लगे देखा मिलूँ। एटी प्रश्न उठुच कि निरीह छात्र छात्री मानक एपरी भयभीत करने कई किछि गुणीगारेडी करिसेंति कि एमितिक बालिका मानक एभली भूत लगिबा ड्रामा कि जहाँकि अंचल साधारण प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। एपटे गुणीगारेडी भयर अभिभावक माने निज पिला मानक देहरु भूत छड़ाइबा पई गुणिया मानक आनी झड़ाफुंका करिबा परे पिला माने पुणी पूर्व अवस्था को फेरी आसुछंती। एपटे एपरि भूत प्रेत भयर स्कूल पाठ पढ़ा बाधाप्राप्त होइछि जाहाकु नै चिंतार पड़िछंत अभिभावक छात्र छात्री। तबे घटनार प्रकृत सत्यासत्य कोन देखिबाकू बाकी रहिला। मु बसंत कुमार साहू मु सोशल वर्कर जड़े ये स्कूल रे भी विगत 3 वर्ष पूर्व थी मैनेजमेंट मेंबर ये स्कूल रे ये धीरे धीरे 3-4 वर्ष आगु गोटे 2टा पिला होता ये जो कौन भूत प्रेत लगे कि कौन पिलांकर 3 वर्ष तले गोटे 2टा पिला होता धीरे धीरे बढ़ी चली ये समस्या लगातार कंटिन्यू है ये प्राय 2 मास है कंटिन्यू बेसी पिला को धीरे धीरे 10-15 पिला सेमती ये जो भूत प्रेत डाणी भय कि कौन सी भगवान जानती किए आम कहींपारूँ कितु से किए पेषण करुच्ची किए कौन पिला जो दांत फांत जाब पड़ी पड़ जाऊँगी तार थरिकी से कहूँ पचारे तू किए ना मु मते छाड़ मु रही मो लुण पोखरी मो घर लुण पोखरी से लुण पोखरी पिला करुच्ची गोरा ही पिलाटा से हुकुम करुच्ची से माने आम घर पाखर पिला जड़े झील पढ़िया आउची 10वीं में पढ़ुची से पिलाटी काली तार मोबाइल मुझे देखुली से ये कथा कहूला ये कथाटा जदि किसी सरकार तरफ स्कूल तरफ जो दि जाइए पुलिस स्टेशन नले ये धीरे धीरे ये समस्या को नहीं आम अंचल गोटे अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि हम आगू कहीं जो लुण पोखरी पिला कहते लुण पोखरी पिला करुच्ची आम भी देखु स्कूल आगे राति अधरे चिता पड़ी कौटे मैंने जो सिंदूर कला दिखाऊँगी लेंबू कटा दिखाऊँगी गाँव शेष मुंडे आमर गुआमटा जा बाटे सेठी भी कखारू कटा है सिंदूर नड़िया दिखाई ये सब समस्या होची ये गंदा धीरे धीरे आम युव समाज जो मैंने आजिकल पाखापाखि जे मैंने 30-40 वर्ष रु 25 वर्ष 30-40 वर्ष पिला ये या नहीं गोटे अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि हम जो डायरेक्ट कहूँ लुण पोखरी जी लगुच जहाँ ये धंदा हो भूत प्रेत भय सी जे कहूँ लुण पोखर पिला को करुच्ची सी हुकुम करुच्ची आम सन्देह करूँ जन को कि नाटा कहींपारूँ कि देखा ये परिस्थिति भयावह हम कहीं पुलिस भी निष्क्रिय रोचे पुलिस जनइला भी पुलिस किसी कहूनी ये परिस्थिति आगु पुलिस किसी सुराग पाइले सुराग पाइब केमी पुलिस यदि किसी तार आसिक इन्वेस्टिगेशन करिवो ताले हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन न कले हम केमी मेडिकल केस जदि भी मेडिकल केस हम आम चिंता करूँ जब मेडिकल केस होची ताले मेडिकल वाला आसी ताकर मेडिकल टीम आसी ट्रीटमेंट करू पाखापाखि जो आज केते जण पिला हेले आज को धरी 5-6 दिन आज सुधा पाखापाखि 30-40 पिला हेले एमती 30 पिला पर हाँ 30 ऊर्ध्व पिला परिचय देवे मु धीरेन्द्र पाल संवेदनशील घटना घटी आप कनागुड़ी स्कूल रे पिला लगुच कौन संपर्क सी बाबद तो आम किसी जापारूँ ये गत विगत 2-4 वर्ष पूर्व एमती हो हठात पिला माने झील पिला से मेन होती ये तो +2 पर्यटन पिला अच्छा कि +2 पिला कहीं नुहति मुख्यतः होती जो हाईस्कूल झील गुड़ाक से मैंने हठात कौन एमती सेन्सलेस हो गड़ुंट रड़ी छाड़ुंट दुनिया आड़ू छाड़ू गपागपी कर निर्दिष्ट गोटा लोक ना कहते से लोक आमको एमती कला सेमती कला कहते किंतु आमे किसी जापारूँ आमे कौन से बाबद करूँ से आम भावुँ जेहेतु निर्दिष्ट बयसर पिला एमती होती से कथा सरकार टिके मेडिकल टीम आगे टिके बुझिले सेटा भल होता हाँ मेडिकल टीम आसते कि से कहले ना से किसी ना किसी ना कौन हम आड़े गार्डियन माने भयभीत आड़े पिला लगुच जनक ना पर्टिकुलर सब पिला कहते हाँ कहते आम जानी कहते किंतु से जो लोकटी ना कहते हाँ से लोकटी काम करे गुणीगाटी किसी करे हाँ करे घरटा कौटी
ତାଙ୍କ ଘରଟା ଲୁଣି ପୋଖରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ପଚାରୁଛୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମୋତେ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିବେ ମୁଁ ସେ କଥା କରିନି, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସର ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ପିଲା କେହି ହେଉନାହାନ୍ତି। এইটা ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହେଉଛି ଏଇଟା ବୋଧେ ଗୋଟେ କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ହେଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଗେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ, କାରଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ତ ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 40 ପିଲାରୁ ଆଉ କିଏ ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି, 20-30 ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, କେତେ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, 10-15 ଦିନ ହେଲା ପାଠପଢ଼ା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି। ଆଜି ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ଟି ଆସିଥିଲେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ORS କ'ଣ ଦେଇକି ଗଲେ ଯେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏମିତି କହିଲେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ସେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ତ ସୁସ୍ଥ ନାହାନ୍ତି, ପିଲା ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତେଣୁ ସେଇଟା କେମିତି କ'ଣ କେଉଁ ବାଟରେ କ'ଣ କରିହେବ, ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ ବାଟରେ କରିହେବ କିଛି ଗୋଟେ ଥବ ସେ କଥା ଡାକ୍ତର କହିବେ ନା, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଆସିନା? ହଁ ML ସହିତ ଏବେ କଥା ହେଇଥିଲି। ML କହିଲେ ନାଇଁ ଯେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଟିକେ ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ହେବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଆମେ ପଠାଇବୁ। ସେଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଇଏ ବୋଲି କହିଲେ ML କହିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛି, ହଁ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ କେମିତି? ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ, ପିଲା ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ, କ୍ଲାସ୍ ବି ହେଉନି, ହଁ ଭୟରେ। ମୁଁ ହୃଷିକେଶ ଦାସ, ମୋ ଭଉଣୀ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏଠି ପଢ଼ୁଛି, ସାଇଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ଦାଦାଙ୍କ ଝିଅ। 2 ଦିନ ତଳେ ପରଦିନ ଖରାବେଳ ଟାଇମ୍ ସ୍କୁଲ ଆସିଥିଲା, କ'ଣ ଟିକେ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ କେଉଁଝରରେ ଥାଏ ଶୁଣିଲି। ନର୍ମାଲି ନେଲୁ ଜିନିଷଟା, ପୂର୍ବରୁ ବି ଜିନିଷ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଇନଥିଲା ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରୁଥିଲୁ। ତାପରେ କାଲି ପରଦିନ ରାତିରେ ପୁଣି ହେଲା, କାଲି ରାତିରେ ହେଲା। ବାଧ୍ୟ ହେଇ କାଲି ବି ମୁଁ କେଉଁଝରରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଲି। ତା ବାପା ବି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଆଜି ଆମ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ରଖିକି ଆମେ ଆଜି ମହାବୀର ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଡାକିଥିଲୁ, ରାଜୁ ବାବାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଯାହା ସେଠି ହେଲା, ବାବାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ସରିଲା, ବାବା ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ କିଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା କରିବା ପାଇଁ, ପଟାଳି ଭଳିଆ ପିଲା ପଇଲେ। ଏଠି କିଏ ଦେଖିଛି କିଏ ନ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ମୋ ଭଉଣୀକି ମୁଁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ 5ଟା ଝିଅକୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିଛି। ପଟାଳି ଭଳିଆ ପିଲା ଯେମିତି ଜମ୍ବୁ ଫିଲ୍ମରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ସେମିତି ପଡ଼ିଲେ, କି ଆପଣ ଆଖି ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଜିନିଷ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍, କିଛି ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ଆଜି ଆସି ଦେଖିକି ଗଲେ ପିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ, କିଛି ନାହିଁ। କିଏ କ'ଣ ଗୁଡ଼ିଗାଡ଼ି, ଆମେ ପାଠପଢ଼ା ପିଲା ଏକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଆଗରେ ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ଏବେ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ କୋରରେ ଶୋଇଥାଇ ମୁଁ ତାକୁ ମୋତେ କହୁଥାଏ, ମୁଁ 8 ଦିନ ହେଲା ମୋତେ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନି, ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ତୋ ଭଉଣୀ, ମୁଁ କହିଲି ତୋ ଭାଇ କହୁଛି ନା, ମୋର ଭାଇ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତୋ ଭଉଣୀକି ମୁଁ ମାରିଦେବି। କେଉଁଦିନ ଏଇ ଯେଉଁ କି ରାତି ଆସୁଛି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି, ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ପର୍ଟିକୁଲାର 3 ଜଣ ନାଁ କହୁଛି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର, ଝିଅ ସେ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହିବିନି। ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଜମା କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବନି। ତୁମେ ଲେଖା ବାନ୍ଧ, ପୂଜା କର, ପର୍ବ କର, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ, ଠାକୁର ଘରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅ, କାହାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବନି। ଗଲା ପରେ ଘରେ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ଘରେ ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ହେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କେଉଁ ଜାଗା ନାହିଁ ଏ ଜିନିଷ ନ ହେଉଛି। ଆଉ ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ଆଜି ପୁରା ଆସି କ୍ଲିୟର କରିଦେଇ ଗଲେ, ଏ ପିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ, ପିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ। ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ଗିରିଜା ସାର୍ ନହେଲେ ଆମେ ଆମେରିକା ଡାକିଥାନ୍ତେ, ଏଠିକି ଯିଏ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ପିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ, ପିଲା ଫିଜିକାଲି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପିଲାଙ୍କ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ପିଲା ଫିଜିକାଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଜିନିଷ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ତ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି, ପ୍ରଶାସନକୁ କ'ଣ ଜଣାହେଇଛି, ଥାନାରେ ଜଣାହେଇଛି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାହେଇଛି ବୋଲି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଯେତିକି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ପରଦିନ କେଉଁଝରରେ ଥାଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ବୋଲେ ସାର୍ ଆଉ ଏ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ କ୍ଲିୟର ଜାଣିନଥିଲି। ନା କ'ଣ କରିବା, ସେ ପିଲାଙ୍କର ତ ଏମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ବୋଲେ ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ, ପିଲାଙ୍କର ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଅଦରୱାଇଜ୍ରେ ସେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ଆମ ତରଫରୁ ପାରିବା ଏ ଜିନିଷ ସବୁ କରିବା। କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଏ ଜିନିଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଆଜି ପିଲା ପଡ଼ିଯାଉଥାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଉପରେ ଠିଆ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ତ ପିଲାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମ୍ ଆସିବ, ପିଲା ଏମିତି ହେଲେ ପିଲା ନାଇଁ, ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଜି ଏ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର କରିବୁ। କେମିତି କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇ କେଉଁ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ କରିବୁ, ଯାହାର ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପଛେ ଆମେ କରିବୁ। କୌଣସି ପ୍ରଶାସନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନୁହଁ। ଆମେ ପାଖାପାଖି 4 ଦିନ ହେଇଗଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଚାଲିଥିଲା, ପାଖାପାଖି 1-2 ମାସ ତଳର କଥା, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ଏତେ ଗ୍ଲୋ ହେଇନଥିଲା। କାଲି ଏଇ ପରଦିନ 2 ଦିନ ହେଲା, ହଁ ଏବେ ପୁରା ଏତେ ଜିନିଷ। ଆମେ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ ଆପଣ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଆମକୁ କିଛି ମ୍ୟାଟର କରୁନି। ଆମେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁନି, ଯେତିକି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଆମେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା ଆଜି ହିଁ କରିବୁ। ଏଡ୍ ସମୟର ତନ୍ମୟ କୁମାର ସେଠିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାୟବତୀ ଟିଭି।